नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज अध्याय दर्शक बंधु आम आलोचना करवा 2024 मसीहा जनवरी मसरे मेष राशि फलाफल किपरि रहिबो। 2024 मसीहा आपण सुख समृद्धि भरीदे। ईश्वरंकर उपासना आपण करंतु, पितामाता सेवा करंतु। वर्षटी आपणकर शुभमय हब। आसतु जानिबा ग्रह मानकर स्थिति कौन रहिबो। वर्ष आरंभ रवि आपणकर नवम स्थान में चलन करेंगे। जनवरी मास 15 तारिख ठारू रविंकर चलन दशम स्थान में रहिबो। बुध वर्ष आरंभ आपणकर अष्टम स्थान में चलन करेंगे। 8 तारिख ठारू बुधंकर चलन नवम स्थान में रहिबो। शुक्र वर्ष आरंभ अष्टम स्थान में चलन करेंगे। 19 तारिख ठारू से नवम स्थान में चलन करेंगे। मंगल मास सारा आपणकर नवम स्थान में रहिबे। शनि मास सारा आपणकर एकादश स्थान में रहिबे। बृहस्पति मास सारा आपणकर राशि रे चलन करेंगे। राहु मास सारा आपणकर द्वादश स्थान में चलन करेंगे। केतु मास सारा आपणकर षष्ठ स्थान में चलन करेंगे। ए मासरे आपणकर राशि अधिपति मंगल भाग्य स्थान में रहउचंती एवं रवि सहित जोग होई 14 तारिख पर्यंत केन्द्राधिपति एवं कोणाधिपति जोग संगठित करेंगे। किंतु मंगल अस्त हो जाइथिबारु ए मासटी आपण परिश्रम अधिक आणिब। तेणु धैर्य धरी प्रत्येक कार्य करेंगे। मंगल सहित रविंकर चलन ए मासरे किछिटा शुभत्व फल आपण जीवन में प्राप्ति कराइब। रवि नवम दशम रे चलन करेंगे। रवि सुधी मध्य ए मासरे रहिब। मासर द्वितीयार्ध ठारू प्रायतः आपण शुभ मांगलिक कार्य गुड़िक घरे करें। आपण राशि रे मासरे गुरु सुधी प्रायतः रहिब नाही, किंतु रवि सुधी रे मकर संक्रांति पर ठारू विवाह, भूमि पूजा, गृहारंभ, गृह प्रतिष्ठा, व्रत नयन इत्यादि आपण घरे संपादित करें। दर्शक बंधु ये मासरे अनेक परिवर्तन आसीबो आपणकर कैरियर क्षेत्र रे। कैरियर क्षेत्र रे परिश्रमर मात्रा पूर्व मास भलिया रहिले मध्य ए मासरे किछिटा उन्नति प्रगति हबार संभावना रही। आपणकर दशम स्थानटी पाप कर्तरी जोगरे रहुची, अर्थात एकादश रे शनि, नवम रे रहिबे मंगल। तेणु पाप कर्तरी जोगरे दशम स्थान रहुथिबारु रवि मध्य 15 तारिख ठारू दशम स्थान रे चलन करुथिबारु परिश्रमर मात्रा टिके अधिक रहिबो, किंतु सरकारी कार्य क्षेत्र रे सफलतार हार टिके अधिक रहिबो। सामान्य किछि संघर्ष सत्वे नूतन कर्म गुड़िक आपण आरंभ करि परिबे। नूतन व्यवसाय आरंभ करि परिबे। नूतन चाकरी पाई फॉर्म इत्यादि मध्य आवेदन करिवार संभावना रही। आपण गोटे जगार आउ गोटे जगह को जीवा आसिया करी विभिन्न कार्य गुड़िक संपादित करि पारंती। सरकारी कार्य, राजनीतिक कार्य क्षेत्र में सफलता अधिक प्राप्ति हब। जो माने भल भल पोस्ट रे रहिचंती बेसरकारी क्षेत्र में से माने मध्य ए मासरे शुभ फल गुड़िक प्राप्ति करिवे। किंतु बुध प्रायतः 8 तारिख पर्यंत अष्टम स्थान में रहुथिबारु परिश्रम टिके अधिक रहिबो। 8 तारिख पर आपण निज कैरियर रे परिवर्तन करिबा उचित। ये मासरे आर्थिक क्षेत्र किपर रहिबा आसंतु जानिबा। आपणकर धन भावर ग्रह शुक्र अष्टम स्थान में 19 तारिख पर्यंत चलन करेंगे। तत्पर से नवम स्थान में चलन करेंगे। आकस्मिक भावे रोजगार आपन को मासरे प्राप्ति हब, किंतु धन संचय को आपण अधिक गुरुत्व दियंतु। राहु द्वादश रे चलन करुथिबारु मास सारा धन अनेक दिगरे अपव्यय होबार संभावना रही। तेणु जो धन आपण पाखक आसुची बा जो आय आसुची सेथिरु किछि आपण लॉन्ग टर्म रे निवेश करिया पई चेष्टा करिबा उचित। शुक्र एवं बुधंकर जोग अष्टम रे रहुथिबारु आपण शेयर मार्केटिंग इत्यादि क्षेत्र में देखि चाहि अर्थ लगान करंतु। एमाने आकस्मिक रोजगार देले मध्य बेले बेले लसेस मध्य समय समय देई थांती। शनि आपणकर आय भावर ग्रह से शुभरे एकादश स्थान में रहुचंती, किंतु पाप कर्तरी जोगरे मध्य से 19 तारिख ठारू रहिबे। रवि दशम रे एवं द्वादश रे राहुंकर चलन रहुथिबारु शनि से मझिरे रही फसीजिबे, जहा फल आयर परिमाण जेतिकी रहिबा कथा सेतिकी हुए तो सबु समय रही न पारे, किंतु आपणक हाथ को किछि ना किछि अल्प बहुत आय ए मासरे आसी पारे। आपण एई समय निजर कैरियर परिवर्तन करने सहित मासर द्वितीयार्ध रे प्रमोशन जो सब अटकी रही से सब कार्य गुड़िक त्वरान्वित करने चेष्टा करंतु। दूर स्थान को ट्रांसफर हो जीवार संभावना सहित प्रमोशन इत्यादि हबार संभावना ए मासरे मध्य बढ़ीजिवो। ए मासरे विभिन्न क्षेत्र में सफलतार हार मध्य
କିଛି ନା କିଛି କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଛି। ଯେମିତି କର୍ମ ଯେମିତି ପରିଶ୍ରମ ସେମିତି କିଛି ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ ଏ ମାସରେ କରିପାରନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ମାସରେ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିବ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ବ୍ୟବସାୟ ଘରକୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟର ଅଧିପତି ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ରାଶି ପାଇଁ ଶୁକ୍ର ଏବଂ କାରକ ଗ୍ରହ ବୁଧ ପ୍ରାୟତଃ ମାସର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ଅଶୁଭରେ ରହୁଥିବାରୁ ମାସର ପ୍ରଥମ 15 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବସାୟକୁ ନେଇ କିଛି ଅପଡାଉନ୍ ଲାଗି ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସ୍ଥିରତା ପ୍ରାୟତଃ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟରେ ସେମିତି ମାସର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ଅଧିକ ରହିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ। କାରବାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତିକି ଉନ୍ନତି ପ୍ରଗତି ହେବା କଥା ଆଶାନୁରୂପେ ସବୁ ସମୟରେ ରହିବ ନାହିଁ। ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧ 15 ତାରିଖ ପରଠାରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟରେ କିଛି ଉନ୍ନତି ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଟଙ୍କା ଯେଉଁ ସବୁ ଋଣ ନେଇଥିଲେ ତାକୁ ପରିଶୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ସମୟ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ମାସରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ କିପରି ରହିବ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଆପଣ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତାର ହାର ଅଧିକ ରହିବ। କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ସଫଳ ହୋଇପାରନ୍ତି। ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଆଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ରହୁଛନ୍ତି, ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ରାଶିଆଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ପଞ୍ଚମାଧିପତି ରବିଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରୁଥିବାରୁ ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ପ୍ରଗତି ଆସିବ। କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀରେ କିଛି ସୁଧାର ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିବ। ସାମାନ୍ୟ କିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହାନି ସତ୍ତ୍ୱେ ଏ ମାସରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ରାହୁଙ୍କର ଚଳନ ଯେହେତୁ ଦ୍ୱାଦଶରେ ରହୁଛି, ପାଦ ଗୋଡ଼ରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଆପଣ ସମୟ ସମୟ ଭୋଗ କରିପାରନ୍ତି। କିଛି ଜିନିଷପତ୍ର ହଜିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କିଛି ଆଘାତ ସମୟ ସମୟ ଲାଗିପାରେ, ସେସବୁ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶୁକ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧିତ ରୋଗ ବୃଦ୍ଧି, ପରିସ୍ରାରେ ଇନଫେକ୍ସନ୍, ଗାଇନିକ ଜନିତ ସମସ୍ୟା, ସ୍ନାୟୁବିକ ଦୁର୍ବଳତା ଏବଂ ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠିରେ ସାମାନ୍ୟ ପୀଡ଼ା ଭୋଗ କରିପାରନ୍ତି। ପିତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ହାନି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ସମୟ ସମୟ ରହିଛି। ତାଙ୍କ ଦେହପାର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ମାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁଧାର ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଏ ମାସରେ ରହିଛି। ଏ ମାସରେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଯଦି ଦେଖିବା ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ଅଧିକ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ କିଛି ପ୍ଲାନିଂ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମାସର ସେକେଣ୍ଡ ହାଫ୍ ବା ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବିବାହ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ, ପାରିବାରିକ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ପ୍ରାୟତଃ ଗୁରୁ ସୁଧି ରହିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ଯେହେତୁ ରବି ସୁଧି ରହୁଛି, ରବି ସୁଧିରେ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୁଡ଼ିକ ଫାଇନାଲ କରି ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଜାନୁଆରୀ 15 ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରଠାରୁ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ମଧ୍ୟ ରବି ସୁଧି ରହିବ, ତେଣୁ ବିବାହ ପାଇଁ ଶୁଭ ଯୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ରହିବ ରବି ସୁଧିରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଯଦି ଦେଖିବା ସୁଖ ଦୁଃଖ ପ୍ରାୟତଃ ସମ ପରିମାଣରେ ଲାଗି ରହିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଧୀରେ ଧୀରେ 19 ତାରିଖ ପରଠାରୁ ଅଧିକ ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ମାସର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ଗୁପ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ଇତ୍ୟାଦି କିଛି ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ, ସେସବୁ ପ୍ରତିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ସେସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ପ୍ରାୟତଃ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରି ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବରୁ ଲାଗି ରହୁଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଯିବ। ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବସବାସ ପରସ୍ପର କରିବେ। ପ୍ରେମମୟ ଜୀବନର ସ୍ଥିତି ଯଦି ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଗ୍ରହ ରବି ନବମ ଦଶମରେ ଚଳନ କରୁଥିବାରୁ ଏବଂ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ସହିତ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଯୋଗ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ରହୁଥିବାରୁ ଆପଣ ଯଦି କାହାକୁ ପ୍ରପୋଜ ଇତ୍ୟାଦି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭପ୍ରଦ ରହିବ। ଆପଣ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ କାହାକୁ ପ୍ରପୋଜ ଇତ୍ୟାଦି କରିପାରିବେ ଏବଂ ବିବାହ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ଯଦି ପୂର୍ବରୁ କାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲଭ୍ ଲାଇଫରେ କିଛି ନା କିଛି ସକ୍ସେସ୍ ମଧ୍ୟ ଆଣିଦେବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଯଦି ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନ କର୍କଟ ରାଶି ଅଟେ। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରାୟତଃ ଶୁକ୍ର ବୁଧ ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଥିବାରୁ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ, ସାନ ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ନେଇ ସାମାନ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ଆପଣ ରହିପାରନ୍ତି। ପିତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ସାମାନ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଥିରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। 18-19 ତାରିଖ ପରଠାରୁ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବା ସହିତ ପାରିବାରିକ ଚାପ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବ। ଘର ପରିବାର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ଯାନବାହନ କିଣାକିଣି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରଠାରୁ ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ଜମି ବାଡ଼ି କିଣାକିଣି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧ ଠାରୁ ସେମାନେ ଆଗକୁ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ନୂତନ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ପୁରାତନ ଗୃହର କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ସବୁ ଅଟକି ରହିଥିଲା ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ସମ୍ପାଦିତ ହେବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏ ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ
ଅନେକ ଦିଗରେ ସଫଳତା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ମାସରେ କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରତିକାର କରିବେ। ଶୁକ୍ର ବୁଧଙ୍କର ଯୋଗ ଅଷ୍ଟମରେ ରହୁଥିବାରୁ ଆପଣ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଉପାସନା କରିବା ସହିତ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କର ପୂଜା କରନ୍ତୁ ଏବଂ 108 ତୁଳସୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଧବାର ଦିନ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖରେ କିମ୍ବା ଶାଳ ଗ୍ରାମରେ ଆପଣ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏସବୁ ସାମାନ୍ୟ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ କରନ୍ତୁ, ଅଶୁଭତ୍ୱ ଦୂରୀକରଣ ହେବ। ଏ ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭମୟ ହେଉ। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଏଇଠି ସମାପ୍ତି ହେଉଛି। ପୁଣି ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖାହେବ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଧନ୍ୟବାଦ।